Hi. Hi, So, hi Jano, how are you? I'm fine. Okay. So, introduce yourself. My name is Jana. I'm studying in grade 6 now. I was studying in Birth and Birth tutorials from 2025 and I got selected in Sainik school. I got selected in 3 schools. Congratulations, Jano. You are selected in 3 schools. Thank It's you. a very big achievement. Okay. So, can you tell me how was your preparations? I was studying for 5 to 6 hours, not continuously, but in a day I was studying for 5 to 6 hours and I came to button but tutorials at 6 o'clock and went home at 8 o'clock and it was fun with fun learning with my friends and teachers. And in home when I studied also when I studied, if I get bored then I will go to play cricket and I'll come back and study again. Okay. So, how was your experience in button but tutorials? It was good. Okay. So, which were any subject you felt it was very difficult for you? It was mathematics. Mathematics. So, then how did you overcome it? I studied it 1 hour and I studied it daily and solved it with formulas and studied formula daily. Okay. So in the month of December, we conducted mock exams, right? Yes. So we conduct for Sainik and Navodaya. So was it helpful for you? Yes, sir. It was helpful to write how the exam was and to know how the exam will be conducted I, and how good I am at writing the mock test, Okay. the real test. So I think we also visited the exam center, right? So how was your experience in the exam center? In the exam center, at first I was nervous, but while writing, I was fine. And when I wrote the exam, it was already time. And when I was going out, um, I talked with my friends and went out to my father. Okay. So you told me mathematics was very difficult for you. Yes. Okay. Any tricks or method you used so that student it was very helpful for you? I didn't use any tricks or this thing. I used only formulas given by ma'ams and solved it every day 1 to 2 hours. Okay. So how was the classroom environment in Button But? It was good and the friends were fine and I was enjoying learning and sitting with my friends. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ನೀವು ಹೇಳಿ ಸರ್ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಹೆಂಗೆ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರು ಯಾವ ಥರ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ರು ಅವರು? ನಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೈನಿಕು ಮತ್ತು ನವೋದಯಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಇವನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂತು. ದೆನ್ನು ಈ ಸರ್ಚ್ ಎಲ್ಲಿ ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಿಂಗೆ ಇದು ಬಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಟ್ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ಸ್ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ನಂಬರ್ 1 ಅಂತೇಳಿ ರಿವ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ನೋಡೋದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ದೆನ್ ಈ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ರೋಚು ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ನೋಡಿದವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೋರ್ಡ್ಗೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದವ್ರದ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತು. ದೆನ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಮೇನು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದೇನು ಅಂದರೆ ದ ಮೆಥಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್. ನಿಮ್ಮ ಏನು ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ವೆರಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಟ್ರೈನ್ಡ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ಯೂಷನ್ಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಇದೆ, ಟ್ಯೂಷನ್ಗಳು ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಥರಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಬಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟೆಡ್ ಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್. ಅವರು ಆ ಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಆ ಕೋಚಿಂಗಿಗೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅವರು ಟ್ರೈನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅವರು ಟ್ರೈನ್ ಆದರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡೋ ಟ್ರೈನ್ ಅವರು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್. ಸೊ ಇವನು ತುಂಬ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ದ. 8 o'clock ನಾವು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ 8 o'clock ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ 8 2:30 ಅವನಿಗೆ 2:45 ಸ್ಕೂಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೋದು. 2:45 ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಅವರ ತಾಯಿ ರೋಡಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಿಸಿದ್ದು ಇದೆ, ಊಟ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಇದೆ. ಸೊ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಪುನಃ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟು, ಟ್ರೈನಿಂಗು, ಟ್ಯೂಷನ್ನು 8:30 ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದ. 8:30 ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಮಲಗಿ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಈ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೈಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ಬಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಈ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಅದು ಆಡಬೇಕು. ನಾವು ಬಹುಶಃ ಟಾರ್ಚರ್ ಅಂತಿದ್ವೇನೋ, ಬಟ್ ಅವರಿಗೆ ಅದು ರಿಯಲ್ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮಿಂಗ್. ಅದು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವ್ರ ಬ್ರೈನನ್ನು ನಾವು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಿಯಲಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಅಬೌಟ್ ಬಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟು ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಸರ್. ಸೊ
ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಳಿಗೂ ಈ ತರ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬರೆದಿರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೌದು ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಂಟರ್ ಹೆಂಗಿದ್ರು ಸರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ಸರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯ ತನಕನು ಒಳಗೆ ಹೋಗೋ ತನಕನು ತುಂಬಾ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ, ಹೆಂಗೆ ಏನು ಅಂತ. ಬಟ್ ನನ್ನ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ಫಾರ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 years. ಈಗ 6th ಇದ್ದಾನೆ, ಆಫ್ಟರ್ 6 years ಅಂದ್ರೆ 12th ಬಂದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಈ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಇನ್ನು ಕಾಮನ್ ಐ ರೋಡ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇನ್ 6 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪಾಸ್ ಆರ್ ಫೇಲ್ ಆರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಬಟ್ ಮೈ ಸಜೆಷನ್ ಟು ದ ಆಲ್ ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಅಥವಾ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ತರ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ಸ್ ಬಟ್ ಈ ತರ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೇಗೆ ಬೆಳಿಬೇಕು, ಆ ಫಿಯರ್ನೆಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ನೆಸ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಟರ್. ಹೌದು ಸರ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ ಈ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲೇ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ನೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ವೇರ್ ದೇ ಟ್ರೈ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬರ್ಸೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಗ ಸೈನಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೂಸ್ಟ್ ಅಪ್ ಫಾರ್ ದಮ್. ಸಿ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ರೋಡ್. ಸೊ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಬಿಗರ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆಸಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಥರ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಟು ಯು ಸರ್, ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಟು ಯು.